ब्रेक तो स्वागत है सारे ही दर्शकों का। खबरों के सिलसिले ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਣ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਧਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਲਈ ਮੀਤ ਹੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਝੂਠੇ ਨਿਕਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। पुलिस ने मुजाराकारियों को इस मौके गिरफ्तार तक कर लिया। हालांकि मुजाराकारियों के वालों भी कहा गया कि उन्होंने कदे अजिहा नहीं सोचा सी कि आप सरकार के वालों भी अजिहा तशद्दद उन्होंने ढाया जाएगा। सो बरनाला दे विच सिक्ख्या मंत्री की कोठी के बाहर तस्वीर देख पा रहे हो कि किंज हालात तनावपूर्ण एक बार फिर बनते हुए नजर आए। अध्यापकों ते तशद्दद हुंदा नजर आया। पीटीआई अध्यापक ने जिन्हां ते पुलिस दे वालों धक्का मुक्की जो है वो की गई, तो जमके धक्का मुक्की हुंदी हुई नजर आई है। जिथे एक पासे तिखड़ दोपहर दे विच रोस मुजाहरा कर रहे सन, इन्ना ही नहीं अध्यापकों के कपड़े तक इस मौके फटे हुए नजर आए। उधर श्रोमणी अकाली दल की कोर कमेटी की मीटिंग तो बाद डॉक्टर दलजीत चीमा के वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। रुक करते हैं। मानवता नूं देण है वो सारे नूं याद करदे आ, उन्हां नूं श्रद्धा ते सत्कार जिहड़ा वो सब तो पहला आरंभ दे विच भेंट किया गया। और असीं अरदास कीती है कि सानूं भी महाराज ताकत बख्शे ते इसे तरह ही जबर जुल्म ते बेइंसाफी के खिलाफ जिहड़ा डट के उन्हां दे कदमां ते चलदे असीं भी लड़न का जिहड़ा हौसला वो कर सकीए। दूसरा जिहड़ी पिछले दिनी बहुत दुखाई घटना हुई, शुभदीप सिंह जिहड़ा मूसेवाला सिद्धू मूसेवाला जिस तरीके दुखांत वापरिया, कोल्ड ब्लडर मर्डर होया, उहदे ते भी गहरे दुख ते चिंता का प्रगटावा भी किया गया और परिवार दे नाल हमदर्दी भी प्रगट की है। और गुरु महाराज के चरणों के विच अरदास भी की है कि परमात्मा विछड़ी आत्मा को अपने चरणों च निवास बख्शे तो सारे परिवार को भाना मनण का बल बख्शे। और जी बहुत वड्डी इस वेले लालसनेस है पंजाब दे विच, उहदे ते भी कोर कमेटी ने जिहड़ी है बड़ी गंभीरता के नाल सारा विचार वटंदरा कीता कि इस वेले बहुत वड्डा सहम का माहौल जिहड़ा वो पंजाब दे विच है, जिहदे विच सारे पेरेंट्स भी बहुत घुटन महसूस करते हैं, नौजवान भी बहुत बेचैनी के विच है और सारे कारोबारी जिहड़े लोग है वो भी बुरी तरह डरे हुए कि पंजाब किस पासे नूं वध रहा। उस सारी घटना नूं जिथे असीं कंडम कीता उत्थे सरकार भी उहदे वास्ते सिद्धे तौर ते उत्ते दोषी है, क्योंकि जिस घटिया राजनीति का प्रगटावा करते हुए उन्हां दी सुरक्षा वापस लैके उन्हां दी जान नूं खतरे च पाया गया। उस तो बाद जिस तरह पब्लिकली जिहड़ी आ फेसबुक ते टैलीविजन चैनलों ते चला के ये जानकारी सारी नष्ट की गई, उन्होंने भी बाकी भी शख्सियत जिन्हों की सिक्योरिटी वगैरह की सी, ये सारे जिहड़े रल के कारण जिहड़े आ इहदे कारण ये वड्डा दुखांत जिहड़ा वापरिया। इस करके असीं मंग भी की है, पहला गवर्नर साहब ने भी मिल के मंग की है, अज फिर दोहराई है कि इहदी सारे दी NIA तो जांच हो गई। एक तो जी लीकेज किस तरह हुई, एक जिहड़े इन्हां सारियां चीज़ों की भी जांच होवे और उहदे नाल इहदे पिछे दोषी कौन है सारियां दी पहचान होवे ते असल दोषियों नूं फड़ के जिहड़ी है वो सख्त तो सख्त सज़ा दी जाए। ये सारी अज कोर कमेटी ने जिहड़ी है असीं मंग की है कि इहदे च होम मिनिस्टर जिहड़े है पंजाब के जिहड़े मुख्यमंत्री भी है बुरी तरह फेल होए हैं, उन्होंने भी अपने आप ही अपना अहुदा जिहड़ा अस्तीफा दे के छड्ड देना चाहिए। अगे असीं गवर्नर साहब ने भी बेनती की है, उन्होंने दोहराउने आ कि नहीं तो उन्होंने इस अहुदे तो जिहड़ा हटा देना चाहिए। एक अज जिहड़ी श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब का बहुत अच्छा कौम के नाम के उत्ते एक जिहड़ा उन्हां दा संदेश आया, जिहदे च उन्होंने संगरूर इलैक्शन के सारिया धिरां नूं इकट्ठे होकर
ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਸੈਂਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਤੌਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਸਟ ਡੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ। ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਸਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਐਮਐਲਏ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਉਸ ਦਿਖਾਂਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ VIP ਕਲਚਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ 1,500-2,000 ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਚਾਰਜ ਪਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਕਵਰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜਵਾਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ VIP ਕਲਚਰ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 25-30 ਬੰਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 15-20 ਲੋਕੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਆਫਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਉਹਦਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। जो जत्थेदार हैं उनको जेड सुरक्षा दी गई है केंद्र की ओर से। देखो, श्री अकाल तख्त साहब के जत्थेदार का जोड़ा रुतबा बहुत वड्डा, बहुत सन्मानजनक और सिख कौम के बहुत वड्डी इज्जत जी है इस अहुदे नूं दित्ती जाती। इस करके ये साडी पंजाब की सरकार की नलैकी सी कि गंदी राजनीति के तहत उन्होंने भी सिक्योरिटी विड्रा कर ली, चाहे रकेशगढ़ साहब का भी कर ली, होर भी जत्थेदार साहबान की सिक्योरिटी विड्रा कर ली। पर यह मैं समझदा कि केंद्र सरकार ने जिहड़ा कहा अज जेड सिक्योरिटी का, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां कोले सारी इन्फॉर्मेशन ये चीज़ां मैरिट के उत्ते होंदियां, रुतबियां के हिसाब के नाल जिहड़ियां चुनौतियां उन्हां दे सामने होंदियां ने रुतबियां दे उहदे हिसाब के नाल होंदियां ने। सो केंद्र सरकार ने उस असैसमेंट तो बाद जिहड़ी उन्हां नूं जेड सिक्योरिटी का कहा, ये मैं समझदा कि अच्छी गल है, क्योंकि ये फैसले मैरिट के होंदे। ये कोई नहीं कि कोई आके कवे तो फिर होंदे आ,
ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਜੋ ਰੁਤਬਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆ ਜੋ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਗਰੂਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਚਿਓਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ SGPC ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਬੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਚਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਉਹ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਸਕਦੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋੜ ਲਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੋਹਲੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਲੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖੋਹਲੀ, ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ। ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ। ਜਿਹੜੀ ਰੇਹੜੀ ਮੋਟਰ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸੀ। ਆ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਰੀ ਵਿਹਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਹਲੇ ਆ, ਮਿਸਤਰੀ ਵਿਹਲੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ, ਸਰੀਆ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ, ਸੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੇਜ਼ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਦੇਖੋ, ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। बाकी जो कोई और कोई प्रपोजल किसी पास आएगी फिर देखेंगे। मतलब सरकार ने तो अपना उम्मीदवार उतार दिया है, लेकिन आप जैसे अकाली दल है, कांग्रेस है, बीजेपी, ये मिलकर के जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला के परिवार को ऊपर कर रहे हैं, तो एक मिलकर के उम्मीदवार उतार सकते हैं? नहीं, अभी देखो हाले कोई किसी लेवल के उत्ते गल नहीं हुई, क्योंकि परिवार बहुत सदमे च। मैं भी काफ़ी समा उन्होंने कीरतपुर साहब उस दिन मिले उत्थे अस्थियां प्रवान करने वास्ते। कल प्रधान साहब भी उन्होंने घर जाके आए हैं, बाकी भी सारे लीडर ते आए। एड्डा वड्डा सदमा कि तुसीं सोच नहीं सकते। इस करके उन्होंने नाल हाले इस विषय पर गल करनी, क्योंकि हाले भोग भी 8 तरीक को है और इलैक्शन दी नॉमिनेशन 6 तरीक को काम खत्म हो जाना। इस करके परिवार की हालात के मुताबिक हाले गल करनी बड़ी औखी। सूबे की विगड़ती कानून व्यवस्था से चर्चा जो है वो की गई है। श्रोमणी अकाली दल की कोर कमेटी की मीटिंग के दस दिए कि संगरूर जिमनी चोण की भी चर्चा हुई, खास तौर पर जिथे कि ये चर्चा की गई तो उत्थे ही सिद्धू मूसेवाला नूं भी श्रद्धांजलि दी गई, मौन भी रखा गया तो मूल मंत्र का जाप करके भी श्रद्धांजलि सिद्धू मूसेवाला नूं दी गई। सो पंजाब दे विच सहम का माहौल बढ़िया होया है।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੀ NIA ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ NIA ਜਾਂਚ ਜੋ ਹੈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਪੱਥਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। तो चंडीगढ़ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅੱਜ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਪੱਕਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੁਕਦੇ ਛੋਟੇ ਵਕਫੇ ਲਈ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।